व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। हाँ डॉक्टर साहब, साडा पहला सवाल है, दिल्ली की एक अदालत ने बाटला हाउस मुकाबले विच शहजाद अहमद नूं दोषी करार दिता है। की है ये केस डॉक्टर साहब? देखो, यही कहानी जो पंजाब दे विच 2 दहाके रिपीट होंदी रही, वही कश्मीर च रिपीट हो रही है, वही दिल्ली दे विच रिपीट हो रही जी। दिल्ली च करोल बाग एरिए च 13 सितंबर 2008 नूं सीरीयल बंब धमाके होए जिन्हां दे विच 30 बंदे मारे गए और कुछ जख्मी हुए। हुण एजेंसियां दा काम करन दा की तरीका हुंदा है? जी जी। पी चिदंबरम उस वेले होम मिनिस्टर सी, इन्हां दी भी कुछ ना कुछ चल रही हुंदी है। एजेंसियां जिवें इंटैलीजेंस ब्यूरो च RSS वड़िया होया है, दूसरे च वड़िया है, सो वो इन्हां नूं जोल्ट देना चाहुंदे सी जिहड़े हिंदूत्वी विच वड़े हुए ने, और यही इन्हां दे हिंदूत्वी पुलिस हायरकी च भी ने। जी। हुण ये सरकार दे लई एक बड़ी सिरदर्द बन गया कि भी दिल्ली दे विच इस खास मौके दे उत्ते जिहड़ा इन्ने धमाके होए करोल बाग उन्हां दा बिजनस हब है। जी। हुण उन्हां नूं चाहीदा सी कि भी इस नूं फौरन जिहड़ा इहदा कोई ना कोई जिहड़ा कोई लभ्या जाए जी कि जी असीं लभ लए ने दोषी। 19 सितंबर नूं 6 दिन बाद दिल्ली दी पुलिस स्पैशल सैल टैररिज्म ये वो जो उन्होंने बनाया होया है जी, उन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली दी बहुत मशहूर, उहदे नेड़े जामिया नगर है, नगर इलाका, उहदे च एक बाटला हाउस है वो एरिया जी जी, उहदे च उन्होंने पुलिस के दस्ते ने जाके घेर लिया और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी असी 2 जड़े ने आतिफ अमीन और मुहम्मद साजिद, उन्होंने कहा जी अंदर 4 बंदे सी, 2 जड़े मारे गए, तो हुण है तो सारा बेचारे बेगुनाह मारे। सो ये जस्टिफाई करन लई एक कोई ML शर्मा नां दा पुलिस इंस्पैक्टर सी जिहदे तो दुखी सी बाकी भी, उन्हां ही सिपाहियां ने पुलिस वालियां ने जिन्हां ने ड्रामा जिहा कीता सी झूठे मुकाबले, उन्होंने उन्होंने भी मारता जी। और ये गल उस वेले भी सामने आई इलाके के लोगों ने, जो उन्होंने कहा जी इत्थे तो कोई है ही नहीं सी, कोई आतंकवादी कोई अतवादी, गोलियां नहीं चलियां, पुलिस वाले एक दूजे ते गोलियां चला रहे सी जी। और उस वेले दे कांग्रेस के प्रमुख लीडर दिग्विजय सिंह ने भी ये गल कही कि भी ये झूठा लगता है मुकाबला सारा, इसकी अदालती जांच कराओ जी। पर हुण सरकार कांग्रेस की सी जी, चिदंबरम ने कहा नहीं नहीं ये ठीक मुकाबला है, BJP नूं सूट करदा सी क्योंकि उन्होंने बंदे बड़े हुए हैं इंटैलीजेंस ब्यूरो पुलिस दे विच एजेंसियां दे विच। नतीजे के तौर पर जुडिशल इनकुआरी ऑर्डर नहीं की गई, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट पटीशन कर दी जी, हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स का जिहड़ा कमीशन है लोकल उहदे हवाले करता, वो भी उहदे च भी यही बैठे ने, उन्होंने भी कहने नहीं ये असली मुकाबला सी। हुण केस हाई कोर्ट चल रहा सी और शहजाद अहमद जिहड़ा कि एक बेचारा बेगुनाह मुंडा उतों आजमगढ़ UP तो फड़ के लियाए जी, उन्होंने उन्होंने दोषी बनाता। अदालत ने कहा जी वो 2 मर गए सी, एक वादा मुआफ बन गया जां की है, एक ने सरेंडर करता है ते आ जिहड़ा ये सी असली दोषी, अजे उन्होंने सज़ा सुनानी है उन्होंने 29 के 30 तरीक नूं। पर यह गल और जज का नाम रजिंदर कुमार शास्त्री, हुण इन्हां नाल तुसीं शास्त्री पढ़ लो शर्मा पढ़ लो फिर तुहानूं अंदाज़ा हो जाएगा भी जिहो जे जज पंजाब च सी जी, भावें टाडा कोर्टां दे होण जां ऑर्डनरी दे, उही हाल उहदे ते आ और उहदे ते 2 चार्ज के जी किल कीता उहनूं पुलिस इंस्पैक्टर नूं, 2 सिपाहियां नूं जख्मी कीता और obstruction ऑफ जस्टिस। इसका हुण फैसला तो मौत ही देणगे पर इस गल तो BJP वाले बड़े भुड़के हुए ने, उन्हें कहा जी देखो असीं तां पहलां ही कहंदे सी अतवाद है, इनू जोड़िया भी इंडियन मुजाहिदीन नाल जिहदे बारे हू किल्ड कारकरेज ने किताब लिखी, उन्हें कहा इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां दा फ्रंट है, इन्होंने खड़ा किया है इनू इंडियन मुजाहिदीन इन्होंने कहा है जी जी। सो ये सिख होण मुसलमान होण ईसाई होण यही कहानी जिहड़ी है बार बार दोहराई जाएगी जी। डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है, सिख एक्टिविस्ट नैटवर्क ने तामिलां वालों जुलाई महीने नूं ब्लैक जुलाई वजों याद कीते जाण ते पूरी हमायत दा विखावा कीता है, इस बारे तुसीं की कहना चाहते हो? देखो तमिल पॉपूलेशन जिहड़ी श्रीलंका च है, किवें इंडियन एजेंसियां ने उन्होंने एक्सप्लॉयट किया जी, किवें लिटे नां दी जथेबंदी का जिहड़ा मुखी प्रभाकरण सी उन्होंने राह वालियां ने ट्रेंड किया जी, श्रीलंका नूं अनस्टेबल करना चाहुंदे सी, उदों सूट करदा सी जी। फिर जदों वो ईमानदारी नाल अपनी आज़ादी वाल लग पे तमिल उन्होंने आज़ादी दिवाना तो इन्हां दा मकसद नहीं सी, क्योंकि वो इंडियन एजेंसियां भी समझदियां ने कि जे तमिल हिंदुआं दा आज़ाद देश श्रीलंका बन गया है तो जिहड़ा इंडिया वाला तमिलनाडु किवें इंडिया च रह जाएगा। हालांकि मेजोरिटी तमिलनाडु के लोगों की हमदर्दी है अपने तमिल हिंदुआं नाल उधर।
ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਟਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਲਿਟੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਧੇਨੂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੜੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਵੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ, ਜਾਫਨਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਮਿਲ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ 21 ਔਰ 22 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 21 ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆੜ ਬਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿੜਿਆਰ, ਚਮਿਆਰ, ਸੁਨਿਆਰ, ਮੁਨਿਆਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪਠਿਆਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬਣਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਰਾੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਫੀਟ ਆਫ ਫਾਲਸਹੁੱਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਖਤਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ, ਕਿ ਮੂਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਸਰਟਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਖੱਟੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 22 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨਹੀਣੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ
ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਇਵੇ ਹੀ ਗੱਲੇ। ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਅੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਕਰ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ। ਮਾਣੂ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਣੂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ, ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਇਵੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੱਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਾਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਤਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰਉਪਕਾਰ 'ਚ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।